بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے درمیان ایک مشہور کی گئی روایت کے متعلق بہت سارے احباب نے پوچھا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ روایت یہ ہے جس کے الفاظ ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون و یحجون۔ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس روایت کی حقیقت جاننے کے لیے الفاظ کے معانی کو دیکھیں۔ معانی کیا ہے؟ نبی قبروں میں زندہ ہیں اور قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں۔ معنی آپ نے سن لیا، قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، قبروں میں حج پڑھتے ہیں، یہ پوری روایت ہے۔ تو آپ نے اس کا معنی دیکھا، قبروں میں نماز، قبروں میں حج، جب یہ دونوں باتیں غلط ہیں تو روایت بھی غلط ہے۔ یہ روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ قبر کی طرف منہ کر کے نماز نہیں، قبر میں نماز کیسے ہے؟ اور حج کے ارکان قبر میں ادا نہیں ہو سکتے۔ حج کا میدان وہ عرفات ہے، وہ منا ہے، وہ مزدلفہ ہے، وقوف عرفہ حج کا نام ہے۔ تو قبر میں حج نہیں ہو سکتی تو نماز نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے یہ روایت کا جو معنی ہے، جب یہ غلط ہے کہ قبروں میں حج نہیں، قبروں میں نماز نہیں، تو پھر یہ روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی نہیں۔ آگے چل کر اس کے حقائق سے لوگ پورا آگاہ کیا جائے گا۔ اب دو آیتیں، ایک سورہ مریم میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ما دمت حیا اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور دوسری واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے ایک مسئلہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ نماز اور عبادت کا تعلق صرف موت تک ہے، موت کے بعد عبادت نہیں، موت کے بعد نماز نہیں، عملی زندگی ختم، اس کے بعد نتائج ہیں۔ دار العمل وہ ایک دنیا ہے، موت تک اس کا دائرہ ہے۔ موت کے بعد قرآن مقدس کی دونوں آیتوں سے واضح ہے کہ عبادت نہیں، نماز نہیں، حج زکوٰۃ نہیں، ذکر اذکار نہیں۔ دونوں آیتوں میں یہ ثابت ہوا کہ عبادت، نماز، زکوٰۃ کا تعلق صرف موت تک ہے۔ اس کے بعد عبادت کا تصور، نماز کا، روزے حج کا، یہ تصور باطل ہے۔ دوسری بات، حدیث رسول جو صحیح حدیث ہے، مسلم شریف وغیرہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اذا مات الانسان انقطع عملہ الی آخرہ۔ جب انسان پہ موت آتی ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ قرآن کی دو آیتوں اور اس حدیث سے واضح ہوا کہ الانبیاء احیاء والی روایت من گھڑت اور کذاب راویوں کی چالاکی ہے۔ دوسری بات، یہ روایت بخاری میں نہیں، مسلم میں نہیں، ترمذی میں نہیں، نسائی میں نہیں، ابو داؤد ابن ماجہ میں نہیں۔ یہ روایت پہلی صدی میں نہ تھی، دوسری میں نہیں ہے، تیسری میں نہیں ہے۔ اس روایت کو
चौथे तबका यानी इमाम बैहकी का एक रिसाला, उसमें किसी ने दर्ज की। इमाम बैहकी की तमाम कुतुब दर्जा राबिया की हैं। इस तबका की रिवायतें अकीदा तो कहां, अमल भी साबित नहीं होता। तबक़े सालिसा और राबिया की कुतुब, इनसे अकीदा तो कुजा, अमल भी साबित नहीं हो सकता। यह बात किसने लिखी है? उजाले नाफिया। और इसी तरह हुज्जतुल्लाहुल बालिगा मुहद्दिस कबीर इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह ने लिखा। राह सुन्नत, दिल का सुरूर, ये तो माजी करीब के आदमी की किताबें हैं कि कुतुब सालिसा और राबिया की रिवायात अकीदा तो कुजा, अमल भी साबित नहीं हो सकता। सनद की तरफ चलते हैं। यह रिवायत मुनकर और शाज है, क्योंकि इसका रावी है हज्जाज बिन असवद। यह मजहूल रावी है। इमाम ज़हबी जो इमामुल जरह व तादील हैं, अस्माउर रिजाल के इमाम हैं, वो फरमाते हैं ये इस रिवायत का जो रावी हज्जाज बिन असवद है, ये मजहूल रावी है। उन्होंने ये बात मीज़ानुल एतिदाल जिल्द 1 सफ़ा 460 में लिखी। मीज़ानुल एतिदाल अस्माउर रिजाल की बहुत अजीम किताब है। इसी तरह फरमाया कि ये जो हज्जाज बिन असवद है, ये ज़ईफ रावी है, मजहूल भी है, ज़ईफ भी है। बहवाला लिसानुल मीज़ान। तो इस रिवायत के बारे में एक साबित हुआ कि ये मजहूल रावी की है, नंबर 2 ज़ईफ रावी की है, नंबर 3 इसी तरह इमाम इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये रिवायत सही नहीं है। क़सीदा नूनिया, इसकी तफसील फिर मैं पेश करने वाला हूं। इसी तरह बानी दारुल उलूम देवबंद कासिम नानोतवी फरमाते हैं कि अक्सर अहदीस बाब हयात में ज़ईफ़ हैं। लताइफ़ कासमी सफ़ा 5। कितनी बातें साबित हुई कि ये रिवायत मुनकर है, नंबर 2 शाज है, नंबर 3 इसका रावी हज्जाज बिन असवद मजहूल है, इसका रावी हज्जाज बिन असवद ज़ईफ रावी है। ये अल अंबिया अहयाउन वाली रिवायत सही नहीं है। और इसके बाद दूसरा रावी है अज़रक बिन अली। इसके बारे में हदीस में अजीम नाम शारहीन हदीस में से इब्ने हजर अस्क़लानी रहिमहुल्लाह का है। वो फरमाते हैं इस रिवायत का जो दूसरा रावी अज़रक बिन अली है, ये गरीब अहादीस नकल करता है। और गरीब अहादीस के मुतालिक इमाम इब्ने क़य्यिम रहिमहुल्लाह फरमाते हैं गरीब वो होता है जिसका एक रावी हो। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि गराइब रिवायतों से बचो, क्योंकि अक्सरियत ज़ईफ हैं। मिनहाजुस सुन्ना जिल्द 3 सफ़े 18। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह फरमाते हैं गरीब रिवायतें बुरा इल्म है। इसी तरह इमाम अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह फरमाते हैं मन तलबा गरीबुल हदीस गरीबल हदीसी, जो गरीब अहदीस तलाश करता है वो झूठा है। बहवाला तदरीबुर रावी सफ़ा 192। इससे साबित हुआ कि ये अज़रक बिन अली जो है ये ज़ईफ गरीब रिवायतों को नकल करता है। बहवाला तक़रीबुत तहज़ीब सफ़ा 26 और तहज़ीबुत तहज़ीब जिल्द 1 सफ़ा 200। इसके अलावा अल्लामा इमाम इब्ने क़य्यिम
रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, हदीस व जिक्र हयातिहिम बिक़ुबूरिहिम लमा यसिहो। फरमाते हैं कि ये जो रिवायत है अल अंबिया अहयाउन के नबी कब्रों में जिंदा हैं, नमाजें पढ़ते हैं और हज करते हैं, इमाम इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं ये रिवायत सही नहीं है। और इसकी अगर तुम सनद देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यह रिवायत मुनकर है और इसकी रिवायत गलत है। बहवाला कसीदे नूनिया। इससे आगे दूसरा रावी इब्ने सईद है। ये रावी कैसा है? मुहद्दिसीन लिखते हैं, शारहीन हदीस लिखते हैं कि ये इंतहाई वहम का मरीज था। जो वहम हुआ उसके मुताबिक रिवायतों को लिख लिख कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करता था। देखिए, शारहीन हदीस में एक अजीम और ऊंचा नाम है इब्ने हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह का। उन्होंने अत-तक़रीब सफ़ा 460 पर लिखा कि यह मजरूह रावी है, वहम का मरीज है। इस पर उन्होंने खूब जरा लिखी है। अस्माउर रिजाल का इमाम इब्ने हब्बान ने तहज़ीब में लिखा कि यह जो रावी है इब्नो सईद, ये हक की मुखालफत करता था। जहां सीधी बात होती, हक बात होती, तो ये जाकर उसकी मुखालफत करता था। हक को मिटाने के लिए, शिर्क फैलाने के लिए इन्होंने इस रिवायत को घड़ा और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दिया। अब खुलासा क्या निकला? यह रिवायत मुनकर है, यह रिवायत शाज है, इसका रावी हज्जाज बिन असवद मजहूल है और इसी तरह यह रिवायत सही नहीं है। और इस तरह की और भी बेशुमार रिवायात बाबे हयात में ज़ईफ है। इसका रावी अजरक बिन अली गरीब ज़ईफ रिवायतों को घड़ता है और नकल करता है। इसी तरह यह रिवायत सही नहीं, इसकी सनद गलत है। दूसरा रावी हक का मुखालिफ है, वहम का मरीज है। यह पूरी रिवायत के बारे में और इसका माना किसी तरह ठीक नहीं बन सकता। आखिरी बात, यह रिवायत मुस्नद अबी याला में है। इमाम बैहकी ने भी यह रिवायत मुस्नद अबू याला से ली है। अबू याला की वफात 308 हिजरी है। गोया कि यह 4थी सदी में फौत हुए। इससे पहले 3 सदियां गुजरी हैं। 3 सदियों में इस रिवायत का कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। 3 सदियों में इस रिवायत को बयान करने वाले आदमी अबू याला आए और उसका उस्ताद अजरक और अजरक का उस्ताद यहया और यहया का उस्ताद मुस्तलिम और मुस्तलिम का उस्ताद हज्जाज और हज्जाज का उस्ताद साबित। लिहाजा 300 साल तक इस रिवायत को रिवायत करने वाले यही 6 आदमी हैं। और अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो के जिम्मा लगाते हैं। अनस के अलावा लाख से जायद सहाबा को इस रिवायत का कोई पता नहीं, कोई सहाबी इसको नकल नहीं करता। और अनस के बेशुमार शागिर्द हैं, क्या एक शागिर्द इस रिवायत को जानता है? मुस्तलिम, सिर्फ एक अंदाजा लगाओ, एक सहाबी और किसी को कोई पता नहीं, एक ताबी और किसी को कोई पता नहीं, और 3 सदियां कुतुब
اس سے خالی، اس کی صحت سے خالی، لہذا یہ تھی اس روایت کی حقیقت۔ لہذا جب اس کا معنی ٹھیک نہیں، جب اس کی سند ٹھیک نہیں، جب اس کے الفاظ موضوع اور من گھڑت ہیں، تو اس روایت کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کے رسول پہ جھوٹ تو نہیں باندھ رہے، کیا ہم اس روایت کا مصداق تو نہیں بن رہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے میرے ذمہ وہ بات لگائی جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنائے۔ کیا ہم اس بات کی طرف تو نہیں جا رہے؟ اس بات کو سوچنا چاہیے۔ اور یہ جو ازرق بن علی ہے، اس کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھنا کہ یہ جو ازرق بن علی ہے یہ صحابہ کا دشمن تھا۔ اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے ایک تہمت لگائی ہے۔ یہ ازرق بن علی کہتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود قرآن کی آخری 2 سورتوں کے منکر ہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ ازرق بن علی میں رفض ہے، یہ مومن راوی نہیں ہے۔ ایک سوال دریافت ہوا کہ علامہ سیوطی فرماتے ہیں یہ روایت متواتر ہے۔ جواب سنیے، سیوطی تو کہتا ہے کہ انبیاء قبروں میں ہوتے بھی نہیں بلکہ اطراف عالم میں تصرفات کرتے رہتے ہیں۔ جب ان کی یہ بات غلط ہے تو پہلی بھی غلط ہے۔ اور دوسری بات سنیں، علامہ آلوسی نے سیوطی کا یہ نظریہ ذکر کر کے رد کر دیا ہے۔ دیکھیں روح المعانی جلد 22 صفحہ 318۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ یہ جو ازرق بن علی ہے یہ ابن مسعود پر معوذتین کے متعلق جو تہمت لگاتا ہے، اس کا حوالہ در منصور، اتقان، تفسیر کبیر وغیرہ اہل سنت کی کتب میں موجود ہے۔ ماضی قریب کا ایک آدمی مفتی حبیب اللہ ڈیروی نے بھی لکھا کہ ازرق بن علی یہ جو راوی ہے یہ کذاب راوی ہے۔ جب ابن مسعود پہ یہی ازرق راوی تہمت لگاتا ہے کہ یہ قرآن کی آخری 2 سورتوں کو قرآن میں نہیں مانتے، تو مسئلہ واضح ہو گیا کہ ازرق بن علی جو رافضی ہے اس میں رفض ہے۔ تو حقیقت جو تھی اس روایت کی میں نے واضح کر دی ہے، نہ الفاظ نبی کے ہیں نہ اس کی سند جید ہے۔ یہ پوری کی پوری سند سے لے کر آخری لفظ تک یہ روایت معنی بھی غلط اور اس کے الفاظ بھی موضوع، معنی بھی موضوع، اور اس کے راوی بھی جو آپ کے سامنے جن کی حقیقت کھل چکی ہے۔ تو یہ روایت کسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے معصوم پیغمبر کے الفاظ نہیں ہو سکتے۔ اس روایت کو نبی کی طرف منسوب کرنا بہت بڑی خطا ہے، اور لوگوں کے عقیدے اس کے مطابق بنانا کہ قبروں میں نمازیں ہیں، قبروں میں حج ہے، یہ عقیدہ بنانا میں کہتا ہوں بہت بڑی تحریف ہے، بہت بڑی خیانت ہے۔ کسی کی ضد میں آ کر اپنا ایمان خراب مت کیجئے۔ روایت کی حقیقت سے میں نے آگاہ کر دیا۔ اللہ ہمیں صحیح عقیدے پہ موت نصیب فرمائے۔